नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहलां पेश ने छोड़दियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दे 5 वरे पूरा होने की शलाघा करदियां इस नूं एक मुख टैक्स सुधार दस्सिया। एनडीए दे राष्ट्रपति दे अहुदे दे उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल ते हरियाणा दे बीजेपी विधानकारां ते सांसदां नाल कीती मुलाकात। भारत और पाकिस्तान ने एक दूजे के मुल्क विच अपने कैदियों ते मछेरियां दी लिस्टां दा आदान प्रदान किया। अग्निपथ योजना तहत जल सेना विच अग्निवीरां दी भर्ती लई रजिस्ट्रेशन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के 5 वरे पूरा होने की शलाघा करदियां कहा कि यह एक मुख टैक्स सुधार है। उन्होंने कहा कि जीएसटीज ऑफ डूइंग बिजनेस नूं उत्साहित कर रहा है और एक राष्ट्र एक कर के स्वरूप नूं भी पूरा कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी टैक्स कलैक्शन में लगातार वाधा हो रहा है और जून महीने में वध के 1,44,000 करोड़ रुपए तो वध हासिल होया है, जिहड़ा पिछले साल के इसे महीने के मुकाबले 56% वध है। 5वें जीएसटी दिवस मौके अज नवी दिल्ली में एक समागम दौरान उन्होंने कहा कि अप्रैल तो बाद जून महीने में जीएसटी कलैक्शन में सब तो वध वाधा होया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी टैक्स सिस्टम में कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने एक राष्ट्र एक कर के विचार नूं सफलता नाल लागू करने लई टैक्स दातियां अते अधिकारियां नूं वधाई दित्ती। टैक्स अते शेयर बाजार व्यवस्था विच कीते गए बदलाव अज तो लागू हो गए ने। सरकार ने साल 2022 के केंद्रीय बजट विच क्रिप्टो करंसी ते आमदन ते टैक्स कटौती यानी टीडीएस 1% का प्रावधान किया सी। इस साल अप्रैल तो क्रिप्टो करंसी ते 30% टैक्स लगाया गया है। पैन नूं आधार नाल जोड़न दी फीस भी दुगनी हो गई है। पहला यह फीस 500 रुपए सी अते हुण इस नूं 1000 रुपए कर दिता गया है। डॉक्टरां ते सोशल मीडिया ते उन्हां दे समान दी विक्री नूं उत्साहित करन वालियां नूं मिलण वाले लाभ ते 10% टीडीएस लगेगा। एक माली वरी विच 20,000 रुपए तो वध लाभ होण ते ही यह व्यवस्था लागू होवेगी। एनडीए के राष्ट्रपति के अहुदे के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपनी चोण मुहिम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश तो की अते सोलन जिले के बद्दी विखे अज बीजेपी के विधानकारां नाल मुलाकात की। चोणां विच हमायत हासिल करने के मकसद नाल की गई इस मुलाकात दौरान केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पार्लिमानी मामलों बारे राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अते मुख मंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद सन। इस मौके अपने संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने आस प्रगटाई कि सारे विधानकार उन्होंने अपनी हमायत देंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल का इतिहास शानदार रहा है। हिमाचल का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। मध्यकाल में गोरखा साम्राज्य से लेकर सिख साम्राज्य के शासन, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, प्रजामंडल के ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन और गद्दार पार्टी की गतिविधियों का भी गढ़ रहा हिमाचल। कृषि के साथ साथ हिमाचल का एक डेवलप्ड टूरिज्म इंडस्ट्री भी है। शिमला का नाम तो हर घूमने वालों के लिस्ट में होता ही होता। हिमाचल में आज आकर मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मुझे कहते हुए अपार गर्व महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र की जननी भारत में लोकतंत्र की परंपराओं के निर्वहन का अनूठा उदाहरण पेश किया जा रहा है। इस मौके केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सारे पार्टी विधायक ते सांसद एकजुट ने अते द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जरूर वोट करनगे। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने मगरों चंडीगढ़ विच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्वनी शर्मा ते होरनां नेतावां नाल मुलाकात की। इधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नाल भी द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी द्रौपदी मुर्मू नूं अपना समर्थन देवेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नाल आपसी मतभेदां नूं लांभे रख के यह फैसला लिया गया है। भारत ते पाकिस्तान ने अज एक दूजे के मुल्क विच अपने कैदियों ते मछेरियां दी लिस्टां दा आदान प्रदान किया। भारत ने पाकिस्तान नूं अपनी कैद विच 309 पाकिस्तानी नागरिकां अते 95 मछेरियां दी लिस्ट दित्ती। पाकिस्तान ने भी अपनी कैद विच 49 आम नागरिकां अते 633 मछेरियां दी लिस्ट भारत नूं दित्ती।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 57 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਦਰਾਮਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਈਅਰਬਡਸ, ਕੈਂਡੀ ਸਟਿਕ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕ, ਥਰਮਾਕੋਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਕੱਪ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਦਰਾਮਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 3000 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਿੱਧੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਧਰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 3,28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 5 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਲਾਦੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ। ਦੇਵੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਸੰਕਲਪ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਚਲੋ ਭਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਜੋਸ਼, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲ ਨਾਲ ਸਜੇ, ਤਮਗਾ ਵਧਾਵੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਭਰਨ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਹੁਣ ਪਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਸਾਈਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਨੀ ਮਿਸਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 1980 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਕੇਟ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਸੀ ਜੋ ਥੁੰਬਾ ਰਾਕੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ DRDL ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਉਸ ਲੈਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਅਗਨੀ ਲਾਂਚ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹਨ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਬਣੋ, ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾने ਹੋ ਤਾਂ। ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਸਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 77.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 77, ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 73.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ GST ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। NDA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ BJP ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।